गोटे दिन सकाळे बापा मिट्टू आउ माँ मिट्टू खूब खुशी थिले कारण अनेक दिन परे माँ मिट्टू दुईटी अंडा देइथिला। बापा मिट्टू खुशी रे जंगल भितर मिठा बांटिला। माँ मिट्टू तार दुई अंडा को धरी शोइथिला। हठात से आखि खोली देखिला ता पाखरे ता अंडा नाही। ए कोन मो अंडा तो मो पाखरे थिला एबे कोन नाही किए मो अंडा नै गला एते बड़ क्षति मोर किए कला। बापा मिट्टू घर को फेरिबा परे माँ मिट्टू ताको सब घटना कहिला। सेमाने निज अंडा को हरै कांदुथिले। सेतेबेले से रास्ता रे चढ़ी जाउथिला। से दुई मिट्टू कांद शुणी तांको घर को गला। कौन हैला मिट्टू भौणी तुमे माने एमिति कांदुच काहेकि? चढ़ी तते मोर दुख कथा कौन कहिबे। अनेक दिन परे मु दुईटी अंडा देइथिले हेले मोर दुई अंडा को किए चोरी करी नेई गला। ए तुमे कौन कहूच मिट्टू भौणी? आम जंगल रे अंडा चोरी होउची ये तो बहुत विपदर कथा। आमको शीघ्र एक कथा चिल राजा को कहिबाको पड़िबो। जहा हेबार तो हेई गला एबे आउ कांदनी मिट्टू भौणी निजर ध्यान रख। एमिति कही चढ़ई सेठारु चली गला। सेपटे राजप्रसाद रे हा 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 एही दिन को ही मु अपेक्षा करिथिली। एबे मु ए जंगलर राजा हेई पक्षी मानकर अंडा खाइबी। एक कथा केही जानी पारिबेनी। हा हा हा। तापरे राजा चिल गोटे पिशाची पालटी गला आउ से दुई अंडा को खाईदेला। एमिति प्रतिदिन कौनसी ना कौनसी चढ़ेर अंडा चोरी हो जाउथिला। सब चढ़े अनेक चिंतार थिले। एहीपरी गोटे दिन भारी शोष लागुची। हे भंगा गोड़ पाई मु ठीक रे चाली भी पारुनी। एई तो आगरे गोटे चढ़ई पानी नहीं जाउची मु ताकू पानी मागी देखे। एमिति कही से बिलेई छोटे छोटे चढ़ई पाखक आसिला। बिलेई को देखी तो चढ़ई खूब डरीगला। अरे बाप रे बिलेई बिलेई आम जंगल को बिलेई केमिति आसिला बंचाओ बंचाओ। भय करनी चढ़ी मोर गोटे गोड़ भांगी जाइची मु तो ठीक रे चाली भी पारुनी। तोर कौन क्षति करिबी मते टिके साहाଯ୍य कर चढ़ी। भारी शोष लागुची मते टिके पानी पीबाकू दे। तुमे सत कहूच मोर किछि क्षति करिबनी हेले सुजोग पाइले बिलेई माने तो चढ़ई मानकू खाई दियंती। ना ना चढ़ई मते विश्वास कर मु तोर किछि क्षति करिबिनी। बिलेईर एपरी कथा शुणी चढ़ई तळକୁ आसिला आउ ताकू पानी पीबाकू देला। सेतेबेले से रास्ता रे काहू जाउथिला। से चढ़ई को आउ बिलेई को देखिला। ए चढ़ई कौन पागल हो जाइची बिलेई को एमिति पानी पियौची। देखे एमाने कौन कथा हेउचंती। चढ़ई तते बहुत बहुत धन्यवाद। समस्ते मते देखी डरी पळौचंती केवल तू मते पानी पीबाकू देई मो जीवन रक्षा कलु। अनेक दिन हेलाणी मो गोड़ भांगी जाइची मु काहाकू साहाଯ୍य मागिबी किए मते ता घरे आश्रय देब। लागुची एमिति एठी पड़ी पड़ी मु मरी जीवी। बिलेई माने चढ़ई मानकू आउ तांको अंडा खाई दियंती सेतिपाई भयरे केही तुमको साहाଯ୍य करू नथिबे। मो जाने केही मो उपरे विश्वास करू नाहांती किंतु मु सत कहूची मु ए जंगल रे रहुतबा पक्षी मानकर किछि क्षति करिबिनी। मु भी ए जंगल रे रहुची आउ सेही जंगल रे रहुतबा पक्षी मानकर मु केबे क्षति करि परिबिनी। तुमे सत कहूच तेबे ठीक अछि मो सांगरे मो घर को चल मु तुमको रहिबाकू देबी आउ तुम गोड़ को भल करिया पे चेष्टा करिबी। चढ़ई बिलेई को विश्वास करी ताकू ता घर को नेबा पई बाहरिला। ए सबु दूररु काउ देखुथिला। से शीघ्र जंगल भीतर को जाई समस्तଙ୍କୁ एक कथा कहिदेला। समस्ते रागी जाई चढ़ई आउ बिलेईर रास्ता अटकैले। अरे चढ़ई तू कौन पागल हो जाइचु एमिति आम शत्रु को धरी आसीचु। निजे तो मरिबु आमको भी मारिबाकू चाहुचु। ना ना ए बिलेई बहुत भलो से कहारो भी क्षति करिबनी। हाँ तू कहिदेले आमे तो कथा को विश्वास करि नेबु। एमिति रे भी चढ़ई मानक अंडा चोरी होउची ता उपरे तू आम शत्रु को धरिक आसीचु। भलरे बिलेई को विदा कर नहले आमे समस्ते राजांक पाखरे तनारे अभियोग करिबु।
ମତେ ଭୟ ଦେଖାଅନି। ମୁଁ ଏ ବିଲେଇକୁ କଥା ଦେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ରହିବି। ବିଲେଇ ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନି। ଦେଖ ଦେଖ ଏ ଚଢ଼େଇ କେମିତି ଆମ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ବିଲେଇ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଆମ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଗଲା। ତମେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଏବେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିବି। ସମସ୍ତେ କାଉ କଥାରେ ରାଜି ହେଲେ। ତାପରେ କାଉ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଗଲା ଆଉ ରାଜା ଚିଲଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ବିଲେଇ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଇଏ ଆଉ ସେଇ ବିଲେଇ ନୁହଁ ତ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କାଉ, ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବୁ ଯା, କେହି ଚିନ୍ତା କରିବେନି। ମୁଁ ଚଢ଼େଇର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ସିପାହୀ ଯାଅ, ଏବେ ହିଁ ଚଢ଼େଇକୁ ଧରି ଆଣ। ମନ ଦୁଃଖ କରନି ବିଲେଇ, ମୁଁ ଜାଣେ କେହି ବି ତୁମକୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ଭଲ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ତ କାମ ବନ୍ଦ କରି ଶୀଘ୍ର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସେ। ମହାରାଜ ତତେ ଡାକିଛନ୍ତି। ମହାରାଜ ମତେ ଡାକିଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ତୁ ଆଗ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲେ, ସେଠି ସବୁ ଜାଣିପାରିବୁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଚାଲ। ବିଲେଇ ତୁମେ ଘରେ ଥାଅ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି। ଚଢ଼େଇ, ତୋର ଏତେ ସାହସ! ତୁ ବିଲେଇ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେଇଛୁ ଆଉ ତାକୁ ପୁଣି ନିଜ ଘରେ ଆଣି ରଖିଛୁ। ସମସ୍ତେ ତ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତୁ ଆଜି ହିଁ ବିଲେଇକୁ ତ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେ। ଆପଣ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା, ସତ କି ମିଛ ମତେ କିଛି ନ ପଚାରି ମତେ ଶାସ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କଣ କହିବି? ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରନ୍ତୁ। କଣ ହେଲା? ତୁ ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦେଉଛୁ? ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ବି ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିପାରିବୁନି। ସିପାହୀ ଯାଅ, ଚଢ଼େଇର ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାର କରି ତା ଘରକୁ ତାଲା ମାରିଦିଅ। ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ସେ ବିଲେଇକୁ ଧରି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ପଳା ଚଢ଼େଇ, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବି। ରାଜା ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିଲା। ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା ଆଉ ବିଲେଇକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ସିପାହୀମାନେ ଚଢ଼େଇର ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାର କରି ତା ଘରକୁ ତାଲା ମାରିଦେଲେ। ମୋ ପାଇଁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ରାଜା ତତେ ଅନେକ ଶାସ୍ତି ଦେଇଛି। ସେ କେବେ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର ଭଲ ଚାହେଁନି। ସେ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ରୂପ ବଦଳି ଏଠି ରାଜା ହେଇ ରହୁଛି। ଏ ସବୁ ତୁମେ କଣ କହୁଛ ବିଲେଇ? ସେ ରାଜା ରୂପ ବଦଳି ଏଠି ରହୁଛି? ସେ କିଏ ଆଉ ତୁମେ ଏସବୁ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲ? ମତେ ଆଜି ସବୁ କଥା କୁହ। ମୁଁ ହେଉଛି ଏ ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରକୃତ ରାଜା। ଦିନେ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ମୁଁ ରାଜପ୍ରସାଦର ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଶାଚି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ତା ବଦଳରେ ସେ ମୋତେ ଅନେକ ଧନରତ୍ନ ଦେବ। ମୁଁ ତା କଥାରେ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ସେ ତା ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ବିଲେଇ କରିଦେଲା ଆଉ ତାପରେ ସେ ମୋ ରୂପ ନେଇ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହେଲା ଆଉ ଏବେ ସେ ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କର କ୍ଷତି କରୁଛି। ହେ ଭଗବାନ, ତା ମାନେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ସେ ପିଶାଚିକୁ ଆମ ରାଜା ଭାବି ତାର ସବୁ କଥା ମାନୁଥିଲୁ। ଆମେ ଏବେ ଯୋଉ ବିପଦରେ ପଡିଛେ, କେବଳ ପରି ହିଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି। ପରି ଆଜି ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁନି ମହାରାଜ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ପରୀକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତି ହେଇଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଆଉ ବିଲେଇ ପରୀକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ। ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ଯାଇ ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସୁଛି। ମତେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ପୁରା ରାତି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବି। ପରୀ, ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମେ ତୁମକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ଦୟାକର ପରୀ, ଆମ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କର। କିଏ ତମେ ମାନେ? ଆଉ କଣ ହେଇଛି ତମ ମାନଙ୍କର? ମତେ ସବୁ କଥା କୁହ। ଚଢ଼େଇ ସେ ପରୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଶାଚୀର ଏତେ ସାହସ, ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ସେ ଆଜି ତା ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ଚାଲ ଏବେ ହିଁ ତା ପାଖକୁ ଯିବା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଗଲେ
ଆଉ ଦେଖିଲେ ପିଶାଚୀ ରାଜା ରୂପରେ ଶୋଇଛି। ପରି ତା ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ପିଶାଚୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା। ରାଜା ଚିଲ ନିଜ ରୂପ ଫେରି ପାଇଲା। ଏ ସବୁ ଘଟଣା ସିପାହୀମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ଏବେ ମୋ କାମ ସରିଗଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି, ତମେମାନେ ଭଲରେ ରୁହ। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଆଜି ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଉପକାର କଲୁ। ତୋର ଏଇ ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ମନେ ରଖିବି। ତୋର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ସାହସ ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ତୁ ମୋର ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବେ ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ଏ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରହିବୁ। ଚଢ଼େଇ ଖୁସି ହେଇ ରାଜାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ନିଜ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଲା। ସେତେବେଳେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଆସିଲେ। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଆମେ ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା ନ ଜାଣି ତତେ ସନ୍ଦେହ କରିଛୁ। ହେଲେ ତୋ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଶାଚୀ ପାଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲୁ। ଆମର ଭୁଲ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତତେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ। ଚଢ଼େଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲା। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମିଳିମିଶି ଖୁସିରେ ରହିଲେ।